ایک یتیم اور رحم دل لڑکے کی کہانی۔ یہ ایک ایسے یتیم لڑکے کی کہانی ہے جس کے پاس ایک مہربان دل کے سوا کچھ نہ تھا۔ قسمت نے اسے ایک زخمی شیر کے سامنے لا کھڑا کیا اور اس وقت اس نے بھاگنے کی بجائے رحم کو چن لیا، اور یہی لمحہ اس کی تقدیر بدلنے کا سبب بن گیا۔ اسے ایسا صلہ ملا جس کا اسے گمان بھی نہیں تھا، اور یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ زہران ایک ایسا یتیم بچہ تھا۔ جب سے اس نے آنکھ کھولی اسے اپنے باپ کا چہرہ بالکل بھی یاد نہیں تھا، اور نہ کبھی اس کی آواز سنی۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے والد ایک پر اسرار حادثے میں دنیا سے چل بسے، اور اس الٹنے والی گاڑی نے اسے بچنے کا کوئی موقع نہ دیا۔ اس وقت زہران کو موت کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا، لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اس نے اس چیز کی کمی کو محسوس کیا جس کا وہ نام بھی نہ جانتا تھا۔ چند ہی مہینے گزرے تھے کہ اس کی ماں بیمار پڑ گئی۔ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھتی، جیسے وہ بغیر کچھ کہے اسے الوداع کہہ رہی ہو۔ دن بدن وہ کمزور ہوتی گئی، اور ایک سردیوں کی رات وہ دنیا سے چل بسی اور اپنے اس معصوم سے بچے کو اس بے رحم دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی۔ اس رات زہران اتنا رویا کہ اسے نیند نے آ لیا۔ لوگ اسے اس کے چاچا کے گھر لے گئے۔ اس کا ننھا سا دل امید سے بھرا ہوا تھا۔ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ اس کا چاچا اس کی دیکھ بھال کرے گا اور اس کے سارے دکھوں کا اجالا کرے گا۔ لیکن جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ کچھ دل رحم کے معنی نہیں جانتے۔ پھر ایک دن اسے احساس ہوا جیسے وہ اس گھر میں اجنبی ہے، ایک ایسا بوجھ جسے کوئی اٹھانا نہیں چاہتا۔ اس گھر میں اس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی۔ اسے جہاں نیند آ جاتی وہ وہیں سو جاتا، کبھی استبل کے دروازے کے پاس، کبھی باورچی خانے کے کسی کونے میں۔ اگر بستر مانگتا تو اسے کہا جاتا کہ زمین بہت وسیع ہے، جہاں دل کرے سو جاؤ۔ اگر سردیوں میں کمبل مانگتا تو اسے کہا جاتا کہ مردوں کو سردی نہیں لگتی۔ اس کا دن فجر سے پہلے شروع ہو جاتا، اسے چیخ کر اٹھایا جاتا، اور اس کا نام لے کر نہیں، اسے یتیم کہہ کر بلایا جاتا۔ وہ اپنی لاٹھی اٹھاتا اور بکریوں کے ساتھ نکل جاتا۔ سردیاں اس کے ننگے پاؤں کو کاٹتی رہتی۔ جب سورج نکلتا اس وقت وہ کھیتوں میں ہوتا، اور بھوک اس کے مستقبل کے ساتھ ہی بن چکی تھی، اور غروب آفتاب سے پہلے اسے واپس آنے کی اجازت نہ تھی، چاہے وہ کتنا بھی تھکا ہوا یا بیمار کیوں نہ ہو۔ اگر بکریوں کی دیکھ بھال میں کوئی غلطی ہو جاتی یا کوئی بچہ ریوڑ سے الگ ہو جاتا تو مار اس کا مقدر تھی۔ کوئی اس سے یہ نہ پوچھتا کہ کیا ہوا، بس الزام ہی الزام ہوتا، اور اس کی چچی اپنے غصے کا سارا بوجھ اسی پر اتارتی۔ وہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے الفاظوں سے اسے مارتے، اور ہر بات پر اسے احساس دلاتے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اس وقت وہ سڑک پر پڑا ہوتا۔ استبل کی صفائی، جنگل سے لکڑیاں لانا، کنویں سے پانی بھرنا، کھیلنے کی کوئی اجازت نہیں تھی، نہ آرام کا کوئی وقت۔ اگر ایک لمحے کے لیے وہ بیٹھ بھی جاتا تو اسے سست اور کام چور کہا جاتا۔ شام کے وقت وہ اپنے چاچا کے بیٹوں کو دسترخوان پر ہنستے کھیلتے دیکھتا اور دور سے بیٹھا کھانے کو تکتا رہتا، اور قریب جانے کی اجازت اس وقت ہوتی جب اسے حکم ملتا۔ کبھی وہ بھوکا سو جاتا، اور کبھی تو ایسی بچی کچی چیز ملتی جو ایک بچے کا پیٹ بھی نہ بھر سکتی تھی۔ وہ زمین پر لیٹا ہوا ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے آسمان کو تکتا رہتا۔ اس کے دل میں یہی خیال آتا تھا کہ میں دوسروں کی طرح کیوں نہیں بنایا گیا۔ اسے پوری دنیا اپنے خلاف نظر آتی تھی، اور ان سب کے باوجود اس نے کسی سے نفرت نہ کی، پر اس کے ساتھ ہی اس کا دل سب کے لیے پاکیزہ رہا۔ اسے اپنی واحد تسکین جانوروں کے بیچ ملتی تھی۔ وہ بکریوں سے ایسے بات کرتا تھا جیسے وہ اس کی باتیں سمجھتی ہو، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا تھا۔ جب ان میں سے کوئی بکری بیمار ہو جاتی تو وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا رہتا، اسے ہاتھ سے گھاس کھلاتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا۔ وہ خود کو ان جانوروں میں دیکھتا۔ زہران یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ صبر بے مقصد نہیں ہے، اور اس پر گزرنے والے یہ بھاری دن کسی عظیم انجام کی تیاری ہے۔ اسے اس بات کی خبر نہ تھی کہ تقدیر اس کے لیے ایک ایسا امتحان چھپائے ہوئے ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا، اور یہ بے نام یتیم ایک دن ایسی کہانی بن جائے گا جو سب کے زبانوں پر ہوگی۔ زہران کچھ بڑا ہوا، لیکن اس کی معصومیت اس کے ساتھ بڑی نہ ہو سکی۔ وہ ہر دن کام کے بوجھ اور گھر کی سختی کے نیچے گھٹتی چلی گئی۔ اب وہ صرف احکام ماننے والا بچہ نہ رہا تھا، بلکہ ہر غلطی کے لیے ایک تیار نام بن چکا تھا، اور ہر کمی یا کسی مسئلے کے سبب کی نظریں اسی پر اٹھتی تھیں۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ گھر دن بدن اس پر بوجھ بنتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی فضا اس کے سینے پر بوجھ بن گئی۔ اسی شب گھر میں سب مختلف سا لگ رہا تھا۔ سب کی زبانوں پر سرگوشیاں پھیل گئی تھیں، چہرے زرد تھے اور آوازیں تیز۔ زہران نے دیکھا کہ اس کی چاچی گھر میں بے چینی سے ادھر ادھر تلاشی کرتے پھر رہی ہے، کبھی صندوق کھولتی، کبھی بند کرتی، کبھی چیزوں کو جھنجھوڑتی۔ اس سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا، لیکن بنا کچھ کہے ہی اس کے دل میں خوف اتر آیا۔ دوپہر کے وقت اسے کمرے میں بلایا گیا۔
وہ وहां पर गया तो उसने देखा कि उसका चाचा और उसका बेटा वहां पर पहले से ही बैठे हैं। खामोशी भारी थी। फिर एक सीधे इल्जाम ने उसे तोड़ दिया। संदूक में रखे हुए पैसे गायब हो चुके हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि कब या कैसे, बस पैसा मौजूद नहीं, और सबकी नजरें एक ही लम्हे में जहरान पर जम गईं। उसे यूं महसूस हुआ जैसे जमीन उसके कदमों से निकल गई हो। उसने बोलने की कोशिश की, सफाई देना चाहिए कि वो सारा दिन खेत में था, लेकिन किसी ने उसे एक जुमला भी न कहने दिया। चाचा के एक बेटे ने तंजिया हंसी के साथ उसे कहा, यतीम ही चोरी के लिए सबसे मौजू होता है, क्योंकि उससे कोई सवाल नहीं करता। यह सुनकर दूसरे हंस पड़े। ये हंसी जहरान के लिए मार से ज्यादा तकलीफ दे थी। उसकी जुबान कांप गई जब उसने कसम उठाकर कहा कि वो बेगुनाह है। उसने ये याद दिलाया कि उसने कितनी बार रास्ते में मिली गई चीजों को वापस किया और वो किस तरह ईमानदारी से बकरियों की हिफाजत करता रहा। लेकिन जब मुल्जिम कमजोर हो तो ईमानत की कोई कीमत नहीं रहती। उन्होंने न पैसे की तलाश की, न किसी और इम्कान पर गौर किया। फैसला तो उनके दिलों में बहुत पहले हो चुका था। खौफ और थकन की वजह से जहरान जमीन पर बैठ गया। उसके कानों पर गहरे अल्फाज बरसने लगे। सबने उसे याद दिलाया कि वो उनके सहारे ही जिंदा है और उन्होंने ही उसे खिलाया पिलाया है। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था, वो सबसे ज्यादा काम भी करता था, लेकिन फिर भी सबकी नजरों में मशकूक ठहरता था। जब शाम ढलने लगी तो गुस्सा और सख्ती भी बढ़ गई। उसका चाचा आगे बढ़ा, उसका गिरेबान पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। उसकी आंखें बेरहम थीं। धीमी मगर फैसलाकुन अंदाज में बोला, जमीन तुमसे ज्यादा मेहरबान है। उसने दरवाजा खोला और घर से बाहर धकेल दिया और बगैर कुछ सोचे समझे घर का दरवाजा बंद कर दिया। जहरान गली में खड़ा ये भी न समझ सका कि उसके साथ क्या हुआ है। वो चला और देर तक कच्ची सड़क पर चलता रहा और हवा उसके बोसीदा कपड़ों से टकराती थी। रात सर्द थी और हवा उसके बोसीदा कपड़ों से टकराती थी। वो चलता रहा। दर्द पैरों में था, लेकिन असल तकलीफ दिल में थी। वो नहीं जानता था कि पहचानी हुई निशानियां कहाँ खो गईं। जमीन बदलती हुई चली गई और उसने खुद को सहरा के किनारों पर चलता हुआ पाया, जहां ना कोई घर था और ना कोई इंसान। रेत ने रास्ते की जगह ले ली थी और हवा खुश और सख्त थी। भूख इतनी बढ़ गई कि उसे चक्कर आने लगे और प्यास से उसका गला खुश हो गया। वो एक टीले के करीब बैठ गया, अपने बाजू अपने गले के करीब लपेटकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करने लगा। उसने पहली बार हकीकी खौफ को महसूस किया, ये खौफ कि वो कहीं गुम हो जाए और कोई उसे पहचानने वाला ना पाए। उसी वक्त उसकी माँ की याद पूरे वजाहत के साथ उसके जहन में आ भरी। उसे उसकी आंखें और उसकी कमज़ोर आवाज़ याद आई जो उसे मौत से पहले वसीयत कर रही थी। उसने यूं महसूस किया जैसे वह उसके कान में सरगोशियां कर रही हो, रहम दिल रहना, क्योंकि रहम कभी जाया नहीं जाता। जहरा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खुद से सवाल किया कि जब दुनिया मेरे साथ इतनी बेरहम है तो मैं रहम दिल कैसे रह सकता हूँ। मगर उसने इन अल्फाजों को ऐसे थाम लिया जैसे कोई डूबता हुआ इंसान निजात के हल्के को थाम लेता है। वो दोबारा खड़ा हुआ और उसने खुद से कहा कि वो कभी हार नहीं मानेगा, चाहे इस दुनिया में वो अकेला ही क्यों ना हो। वो आहिस्ता आहिस्ता सहरा की गहराई में बढ़ता हुआ चला गया और सितारे खामोशी से उसे देखते रहे। उसे मालूम न था कि ये सख्त रात एक नई तकदीर की इब्तिदा लिख रही है और जो रहम उसने अपने दिल में महफूज रखा है वो एक दिन एक वक्त में ऐश के पास लौटेगा जब उसे कोई तवक्का न होगी। रात इख्तिताम के करीब थी। जहरान पत्थरों के दरमियान लड़खड़ाते हुए कदमों से चल रहा था। वो हर लम्हा इधर उधर देखता। थकन उस पर हावी हो चुकी थी और उसका कमज़ोर जिस्म मजीद बर्दाश्त के काबिल न था, मगर उसे चलते रहना था। फिर अचानक उस खामोशी को एक आवाज़ ने चीर दिया, एक गहरी कुराहट, एक ऐसी दर्द भरी आवाज़ जो उसने पहले कभी न सुनी थी। जहरान वहीं पर रुक गया। आवाज़ करीब ही चट्टानों के दरमियान से आ रही थी, कमज़ोर मगर खौफनाक। वो आगे बढ़ने से हिचकिचाया, इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई पन्ना या भागने का रास्ता मिल जाए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी अपनी सांसों की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। उसने दिल में सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन वही कुराहट फिर सुनाई दी। वो डरता हुआ आगे बढ़ा, एक कदम ज़मीन पर रखता और फिर वहीं पर रुक जाता। चांद वाज़े होने लगा था और चांद की चांदनी ज़मीन पर पड़ने लगी। उसने एक चट्टान के करीब एक बहुत बड़ा जिस्म पड़ा हुआ देखा। जब वो और आगे बढ़ा तो खौफ से इसकी आंखें फैल गईं। वो एक जख्मी शेर था जिसका जिस्म खून से लथपथ था और एक तीर इसकी रान में पेश था। जहरान पीछे हटकर भागने ही वाला था कि वो वहीं पर रुक गया। उसने शेर को कभी इतने करीब से नहीं देखा था, वो भी जख्मी हालत में और इतने गुस्से में। उसे पता था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। शेर ने एक कमज़ोर सी धाड़ मारी, लेकिन वो भी ज़मीन को लरजाने के लिए काफ़ी थी।
زہران کو لگا کہ اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہیں، مگر جب اس کی نگاہ شیر کی آنکھوں سے ملی تو کچھ عجیب سا ہوا۔ اسے ان آنکھوں میں درندگی نہیں بلکہ ایک عجیب سا درد محسوس ہوا، ایسا درد جسے وہ برسوں سے خود جھیلتا آیا تھا۔ اس نے کمزوری دیکھی اور ایسی تنہائی جو اس کی تنہائی سے ملتی جلتی تھی۔ اسی لمحے اسے یاد آیا کہ وہ کتنی بار خود زخمی ہوا اور کسی نے اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ اسی وقت اس کے دل میں ایک عجیب کشمکش پیدا ہوئی۔ دل کانپ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، اور عقل اسے جنون سے روک رہی تھی، مگر ایک اور آواز پر اسرار اور گہری اس کی ماں کی وصیت اسے یاد دلا رہی تھی، رحم دل رہنا، کیونکہ رحم کبھی جایا نہیں جاتا۔ زہران نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ اس کی انسانیت کا امتحان ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ایک قدم آگے بڑھا، پھر دوسرا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے تاکہ ظاہر ہو کہ وہ بے صلہ ہے۔ شیر اسے تھکی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ شیر کبھی کبھار دہاڑتا لیکن حرکت نہ کرتا۔ زہران اس کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ حالانکہ رات سرد تھی، اس نے کانپتا ہوا ہاتھ اس تیر کی طرف بڑھایا، لیکن ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر ایک زوردار جھٹکے سے اسے پکڑ کر کھینچ لیا۔ شیر نے ایک زوردار دہاڑ ماری جس سے چٹانیں گونج اٹھیں اور زہران زمین پر گر پڑا۔ زہران کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کی موت آ چکی ہے، مگر حیرت انگیز طور پر شیر نہ تو اٹھا اور نہ اس پر حملہ کیا۔ زہران نے ایک بار پھر ہمت جمع کی اور اٹھ کر کھڑا ہوا اور زخم سے بہتے ہوئے خون کو دیکھا۔ اس نے اپنے بوسیدہ کپڑوں میں سے ایک ٹکڑا پھاڑا اور شیر کی بہتی ہوئی ران پر باندھ دیا تاکہ خون بہتا ہوا رک جائے۔ وہ بس ویسا ہی کر رہا تھا جو اسے آتا تھا، بالکل ویسے جیسے وہ زخمی بھیڑوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی چھوٹی سی مشک نکالی اور اس میں سے تھوڑا سا بچا ہوا پانی شیر کو پلایا۔ شیر نے گہری سانس لی، پھر شیر پرسکون ہو گیا اور اس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب کچھ سمجھ گیا ہو یا پھر درد کے بعد آرام کے سپرد ہو گیا ہو۔ زہران وہیں پر بیٹھا تھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ خطرہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا تھا۔ پھر جب اسے لگا کہ خطرہ ختم ہو چکا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پہلے ایک قدم پھر دوسرا قدم بغیر شیر کو پیٹ دکھائے۔ اسے ڈر تھا کہ شیر کہیں اچانک حرکت نہ کر دے۔ جب وہ مناسب فاصلے پر پہنچ گیا، اس نے رخ پھیرا اور پتھروں کی طرف دوڑنے لگا۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ موت سے بچ نکلا ہے یا خود اپنے انجام کی طرف بڑھا ہے۔ کافی دور جا کر وہ رک گیا اور ہانپتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل خوف سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایک عجیب سی راحت بھی، ایسی راحت جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ زہران نہیں جانتا تھا کہ اس نے آج رات جو کیا وہ اس کی تقدیر بدل دے گا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ایک شیر سے کی گئی نیکی اس کے لیے طاقت اور حفاظت بن کر لوٹے گی۔ وہ خود کو سمجھتا تھا کہ وہ صحرا میں کھویا ہوا ایک بچہ ہے، لیکن وہ مقدر کی پہلی سیڑھی چڑھ چکا تھا۔ دن گزرتے گئے اور زہران اسی صحرا کے قریب زندگی گزارنے لگا۔ وہ خاموش فطرت کی زبان سمجھنے لگا۔ اب اسے معلوم ہونے لگا تھا کہ پانی کہاں سے ملتا ہے اور پرندے کہاں پر سوتے ہیں اور کون سی چٹانیں اسے سرد اور ہوا سے بچاتی ہیں۔ وہ دن کے وقت سوکھی لکڑیاں اور پتوں کو جمع کرتا اور چھوٹے پھلوں کے پودے تلاش کرتا اور بھوک کو کم کرنے کے طریقے سوچتا رہتا۔ رات اور بھی سخت ہو جاتی اور صحرا بے رحم ہو جاتا۔ سردی ہڈیوں میں اتر جاتی اور رات کے درندے ہر لمحہ جھپٹنے کو تیار رہتے۔ لیکن زہران پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں رہا تھا۔ اب اس نے سمجھ لیا تھا کہ کیسے حرکت کرنی ہے اور کیسے صحرا کی خاموشیوں کو سن کر ان کا مطلب سمجھنا ہے۔ اکثر وہ گھنٹوں بیٹھ کر خاموشی سے ستاروں کو دیکھتا اور ایک بے مقصد دنیا کا خیال سوچتا، ایک ایسی دنیا جہاں لوگ اسے جانتے ہو، اس کی قدر کرتے ہو۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ سب سے پہلے اسے خود پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ ایک دن جب وہ سوکھی لکڑیاں اٹھا کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، اس نے دور سے ایک قافلہ دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب جا کر دیکھنے لگا۔ قافلے میں چند لوگ تھے جو اپنے سامان کی حفاظت کر رہے تھے اور سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ اچانک ریت کے ٹیلوں کے پیچھے سے ڈاکوؤں کا ایک گروہ نکل آیا۔ وہ چیختے چلاتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سامان پر قبضہ کرنے لگے۔ زہران کا دل کانپ اٹھا، اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ ڈر کے مارے قریب نہ جا سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں قافلے والوں کے لیے ایک فرض کا احساس جاگا۔ وہ اندھیرے میں دیکھ رہا تھا کہ لاٹھیاں اور تلویں ہوا میں لہرا رہی ہیں اور ڈاکوؤں کی آوازیں صحرا میں خوفناک گونج پیدا کر رہے ہیں۔ اچانک صحرا میں ایک بھیانک اور خوفناک آواز گونج اٹھی، اتنی خوفناک کہ جیسے زمین لرز اٹھی ہو
और खुद जहरान के जिस्म में भी कब कभी भी तारी हो गई। अचानक चट्टानों के दरमियान से एक बहुत बड़ा शेर नमूदार हुआ। ये वही शेर था जिसकी कुछ दिन पहले जहरान ने मदद की थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर दिखाई देता था। इसका जिस्म चांदनी में चमक रहा था और उसकी आंखें अंधेरे को चीरती हुई महसूस होती थी। अचानक शेर नाकाबिल यकीन रफ्तार से डाकुओं की तरफ लपका। उसने एक पर हमला किया और बाकी सब डाकू डर और खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे। शेर के कदमों से जमीन लरज रही थी और उसकी हैबतनाक दहाड़ से फजा गूंज रही थी। डाकू चीखते हुए जान बचाकर वहां से फरार हो गए और काफिला महफूज रह गया, जबकि जहरान हैरत ज़दा खड़ा इस ताकत को देखता रहा जो इसके सामने जाहिर हो रही थी। डाकुओं के भाग जाने के बाद शेर जहरान के करीब आकर खड़ा हो गया और हल्का सा झुक गया, जैसे वो उसकी हिफाजत कर रहा हो। उसने जहरान की तरफ किसी किस्म की जाहिरत की हरकत नहीं दिखाई, बल्कि समझ और सुकून की नज़र से उसे देखा। जहरान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और उसके सर पर हाथ रखा। उस शेर ने जरा भी हरकत नहीं की, बल्कि आंखें बंद कर लीं, वो जैसे इस कुर्बत को कबूल कर रहा हो। अगले दिनों में शेर जहरान के साथ रहने लगा। जब जहरान लकड़ियां जमा करता तो शेर चट्टानों के पीछे खामोशी से उसकी निगरानी करता, हर मुमकिन खतरे से उसकी हिफाजत करता। जब जहरान पानी भरने के लिए चश्मे के करीब जाता तो शेर उसके साथ रहता ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जहरान के लिए बिल्कुल नया था और उसका दिल ऐसी शुक्रगुजारी के साथ भर गया था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जहरान की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी थी। आसपास की बस्तियों के लोग उसे देखते और हैरान होते। वो उसे ऐसी जगह पर जाते हुए देखते जहां पहुंचना नामुमकिन था, और उसके साथ वो शेर होता जो उसका मुहाफिज था। कुछ बच्चे उसकी नकल करने लगे और कुछ मर्द और कुछ बुजुर्ग उसकी इज्जत करने लगे। सबने जान लिया था कि ये यतीम लड़का अब कमज़ोर नहीं रहा था। शेर के साथ उसकी मौजूदगी ने उसकी शख्सियत को बदल दिया था, उसे एक बावकार और रोबदार शख्सियत बना दिया था, और जहरान को न शोहरत की परवाह थी और न लोगों की तारीफ की। उसके लिए असल अहमियत उस रहमत की थी जो उसकी माँ ने उसे सिखाई थी, और उस वफादारी की जो वो शेर के लिए अपने दिल में महसूस करता था। वो घंटों उसके साथ बैठा रहता, उसे देखता, उसकी हरकत सीखता और उसके चेहरे के तासुरात को पढ़ना सीखता। सुबह होते ही वो शिकार के लिए जाता और रात को शेर के करीब बैठकर इसकी दूर तक जाती हुई दहाड़ सुनता, और बरसों बाद पहली बार खुद को महसूस करता। हर दिन जहरान ये महसूस करता कि सहरा सिर्फ भूख और सख्ती का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी दरसगाह जो सब्र, एहतियात और बहादुरी सिखाती है। और शेर के साथ ही उसने जान लिया कि उसके दिल की रहमत ही उसकी ताकत की वजह बनी। अब वो अकेला नहीं रहा। लंबी रातें कभी कभी हैरतें भी ले आती। कभी वो देखता कि दरिंदों की आवाज़ें उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही हैं, लेकिन शेर बहादुरी से उन्हें दूर कर देता। कभी कभी इंसानों की आहट महसूस करता, लेकिन वो और शेर समझदारी से कदम उठाते। रफ्ता रफ्ता जहरान ने महसूस किया कि उसकी असल ताकत उसके कमज़ोर जिस्म में नहीं, बल्कि उसके दिल में है, उसकी रहमत में, उसकी वफादारी में। और यूं जहरान एक कमज़ोर यतीम लड़का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा लड़का बन गया जिसके पास बेमिसाल मुहाफिज था। दिनों बाद सहरा में गुजरने वाले उन वाक़यात की कहानी आसपास की बस्तियों में फैल गई। लोग उस यतीम लड़के के बारे में बात करने लगे जो एक ताकतवर शेर के साथ चलता है और अकेला उस सहरा में रहने की सलाहियत रखता है। उसकी बहादुरी, उसकी ताकत और शेर के साथ उसके रिश्ते की बात हर जुबान पर आ गई। ये बात फैलते फैलते इस गांव तक भी आ पहुंची, जहां कभी जहरान अपने चाचा और अपने चाचात भाइयों के साथ रहता था। एक साफ सुबह जब जहरान चट्टानों के करीब जगह का जायजा ले रहा था, उसने अचानक किसी आवाज को महसूस किया। जहरान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका चाचा खड़ा था। उसकी आंखें हैरत अजदा थीं। वो हैरत ज़दा होकर इस यतीम लड़के को देख रहा था जो कभी कमज़ोर था, और उसके पीछे उसके चाचात भाई खड़े थे जो अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, मगर घबराहट उनके चेहरों से साफ झलक रही थी। लेकिन वो बहादुर बनने की कोशिश कर रहे थे, मगर रोब वॉज था। जहरान सीधा खड़ा था, सर बुलंद, दिल पुरसुकून और आंखों में एक बालक इंसान का ठहराव था। हालांकि वो अभी उम्र में छोटा ही था। उसके पहलू में शेर सुकून से बैठा था। वो चौकस के साथ सारा मंजर देख रहा था। शेर किसी की तरफ बढ़ा नहीं, मगर उसकी मौजूदगी ही ताकत और हैबत का पैगाम दे रही थी, जैसे वो कह रहा हो, खबरदार, ये मेरे ज़रे हिफाजत है। चाचा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके कदम बोझल थे और उसके कांपते हुए हाथ उसके दिल में छुपी हुई शर्मिंदगी और निदामत को बेनकाब कर रहा था। वो नहीं जानता था कि इस लड़के का सामना कैसे करें, जिसे वो कमज़ोर और हकीर समझता आया था। उसकी नज़रें जहरान में उभरने वाली ताकत पर जम गई थी, उस सुकून पर जो उसके चेहरे से झलक रहा था, और उस एहतराम पर
जो अब लोगों की नज़रों में उसके गिर्द बन चुका था। चाचा जाद भाई बोलने लगे। उनकी आवाज़ें लरज रही थीं। वो अपनी साबका और झूठी बातों और इल्ज़ाम तराशियों का जवाब पेश करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इतराफ़ किया कि उन्होंने ज़हरान पर जुल्म किया था। उन्हें कभी ये गुमान नहीं था कि वो सहरा, तन्हाई और ख़तरात के बावजूद ज़िंदा रहने की ताकत और हिम्मत पालेगा। वो अपनी गलतियों को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाला हर अल्फाज कमज़ोर और गैर मुस्सर था। ज़हरान खामोशी से उनके चेहरों को देखता रहा। उसकी खामोशी तवील थी। वो उनके चेहरों का जायज़ा ले रहा था। हर गुज़रता लम्हा उस ताकत का एहसास दिला रहा था जो उसने हासिल कर ली थी। उसके दिल में न गुस्सा था और न इंतकाम की ख्वाहिश, क्योंकि वो जानता था कि इंतकाम कभी सुकून नहीं लाता और ये कि रहमत हर जुल्म से ताकतवर होती है। काफ़ी देर की खामोशी के बाद ज़हरा ने हल्की सी मुस्कुराहट और पुरस्कून अंदाज में कहा, जिस रहमत के साथ मुझे निकाला गया था वही मेरी इज्जत मुझे वापस ले आई है। खामोशी छा गई। किसी में कुछ बोलने की हिम्मत न थी। ज़हरान के मुंह से निकलने वाले अल्फाज उनके दिलों पर बिजली की तरह गिरे और उनके दिलों पर गहरा असर छोड़ गए। वो समझ गए कि अब ये यतीम लड़का कमज़ोर और बेनाम नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका है जो अपनी ताकत को पहचानता है। उन्होंने घर वापस लौट आने की पेशकश की, इस यकीन के साथ कि अब वो सुकून और अमन व अमान की ज़िंदगी गुजारेगा। मगर ज़हरान ने नरमी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जान चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी किसी जगह से बंधी हुई नहीं, और अल्लाह किसी मज़लूम को यूं ही नहीं छोड़ता, चाहे जुल्म कितना ही तवील क्यों ना हो। ज़हरान ने एक लम्हे के लिए उस गांव को देखा जहां उसने परवरिश पाई थी, फिर उस वसी सहरा की तरफ नज़र की जिसने उसे सहारा दिया और उसे सबक सिखाया। उसने पहली बार आज़ादी को महसूस किया, जैसे सहरा में उठाया से माजी की जंजीरों से आज़ाद करता हुआ चला गया हो। उसे एहसास हुआ कि उसकी पुरानी ज़िंदगी महज एक बाप थी और अब वो ज़िंदगी के एक अहम मरहले में दाखिल हो रहा है, ऐसे मरहले में जो हिम्मत, ताकत और वक़ार से भरा हुआ था। ज़हरान ने सहरा के करीब एक नई ज़िंदगी शुरू की। चट्टानों के दरमियान अपने लिए एक छोटा सा ठिकाना बनाया, शिकार करना सीखा और ख़ुद अपने रिज़्क़ का इंतज़ाम करने लगा। वो रास्ते में मिलने वाले नन्हे जानवरों का एहतराम करता, उनका ख्याल रखता, परिंदों को दाना डालता और प्यासे जानवरों को पानी पिलाता। शेर इसका मुस्तकिल साथी बन चुका था और उसे याद दिलाता रहता कि ताकत एक नरम दिल और रहमत भरे कल्ब से भी जन्म ले सकती है। दिन गुजरते गए और ज़हरान आसपास की बस्तियों में एक मिसाल बन गया। लोग उसे देखने आने लगे, उसकी कहानियाँ सुनते और उससे सबक सीखते। वो अब एक कमज़ोर लड़का नहीं रहा था, बल्कि इस चीज़ की ज़िंदा मिसाल बन चुका था कि रहमत सब्र मौज़ों की तख्लीक कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।